God chooses the greatest heroes from the darkest place. How beautiful the quote is. Hello, lovely students. Welcome back to my channel. In this class, we are going to analyze model question paper of 2024 PC Second Year English. The question paper consists number of questions 30 and maximum marks 80 and subject code is 2. And I have got a special request from the students that I had to do the video bilingual. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಓಕೆ in this class we are going to analyze model question paper as well as we are going to see the detailed analysis and I request every one of you, if you are new on my channel, subscribe the channel and like the like button and share with your friends. Here is the first question. Dash is compared to a rich jewel in an Ethiopia's ear. Who is compared? Nothing but. The answer is Juliet. Let's see how it is. Romeo belongs to Montague family. Montague family and Juliet belong to Capulet. Capulet. Juliet's father, Lord Capulet, organized a supper party there. Romeo goes there. Romeo goes and he goes there to see Rosalind. Actually, on the stage, he noticed there was a girl. That girl only, Juliet, and he liked that the story continues. And right now I'm not going to tell you in detail. Definitely I will be doing the class in future. Okay, let's go to the next question. Though gambling is a dirty business, the King of Monaco resorts to it. This question is the answer of this question is the King Monaco rakes in the money. Let's see how it is. See, this question is taken from 2 Dear lesson. 2 Dear, and in this lesson there is a kingdom called Monaco. There is a king as well, and it has only 7,000 population. It has only 7,000 population and 60 men army. There, roulette game name is roulette game, and the money comes, the finance comes from this game. So that's why, though it is a dirty business, the King of Monaco continued this one. The answer is the King of Monaco rakes in the money. Okay, ನಾವು ಮುಂದುವರ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Question number 3. The metaphor ರೂಪಕ. The metaphor bows and arrows signifies bows and arrows. Metaphor. Not metaphor means school is temple, teachers are God, like that comparison 50-50. You know, bows and arrows ಯಾರಿಲ್ಲಿ? Bows and arrows parents and children on children ಅಂತ ಒಂದು poem ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. Okay, next question. Where was the Navadanya farm started? Navadanya farm, as already we know, it is taken from the lesson ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ನವೋದನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? 1994 ಅಲ್ಲಿ 1994 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. there she started growing or nurturing 630 varieties of rice, then 150 varieties of wheat. Note, Vandana Shiva preserved these all at Navadanya farming.
and she started training college students, school going students, and farmers. No book and pen. Okay. Match the following ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ. ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾನ್ ಗಂಜಾಲೋ, ಡೊನಾ ಲೌರಾ, ಪೆಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಾನ್ ಗಂಜಾಲೋ ಯಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕರು? ಡಾನ್ ಗಂಜಾಲೋ ಮೇಡ್ ಅಂತಿ ಅಲ್ಲ. ಡಾನ್ ಗಂಜಾಲೋ ಅ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್. ಎಸ್, ಅ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಡಾನ್ ಗಂಜಾಲೋ ಅ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು? ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಏಕ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟದ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗ. ಏಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೋತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ 1 ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಐತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಐತಿ. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಡೊನಾ ಲೌರಾ. ಡೊನಾ ಲೌರಾ ಯಾರು? ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್. ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್. ದೆನ್ ಪೆಟ್ರಾ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪೆಟ್ರಾ. ಪೆಟ್ರಾ ಇಸ್ ಅ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಡೊನಾ ಲೌರಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಿ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. Move to the next question. Identify the sequence of events made the owner of the garden lethargic. The gardener lesson ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. lethargic means lazy ಮಾಡ್ತಾವನ್ನ. ಅವನ ಲೇಜಿ ಮಾಡ್ತು. ತಮ್ಮಣ್ಣ is nothing but he is only the gardener. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು? ಓನರ್ದು. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. The old man arrived, theft stopped, income improved, owner's lifestyle change. ನೋಡ್ರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರೈವ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓನರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಥೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಅವ ಯಾವಾಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಬರ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಾನು. ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಹಾಕಿತ್ತು, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಓನರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್, ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Move to the next question. The child's foot is not at aware, it is a food. For this the answer is the immense possibilities of life. Idu alla. Then the unrestricted nature of a child's imagination. Idu alla. The child's ignorance of harsh realities. Option C is the right answer. Next note. Who are exquisitely well-mannered people according to George Meigs? Well-mannered ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಜಪನೀಸ್ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಜಪನೀಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡ್ ಜಪನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ ಈಟ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ we have to make a fearful noise. When fearful noise comes from the when you consume it, adartha you know it is good. The soup is good. And about Japanese, one more point you have to remember. Bowing is a mania there. bow ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಅದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಗ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹಾಯ್ ಅಂತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಬವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನಿಯಾ. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ಅ ಮದರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಟೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿತು. ಆ ಮಗುವಿಗೊಂದು ಪಾಠ ಇದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಮಗುವಿಗೊಂದು ಪಾಠ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬವ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಹಿರಿಯರು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕಂತ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Next, very important question is Marcus Ebe. Wonderful lesson. The otters. ಅಂತ ಬಂತ ನೋಡು. The otters ಪಾಠ ಅಂತ ಬಂತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಇಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾನ್ರಿ. ದೆನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ
PAP ಹೆಸರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿದು. ದೆನ್ ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ PAP ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್. PAP ಏನೈತಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ PPT. ನೋಡೋಣ, ಭಾಳ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. 2-3 days ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ PAP ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಆನ್ PAP ಪಕ್ಷ ಒಂದು, ದೆನ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ, ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಾಲು ಮೋಟರ್ ಕಾರು. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಿಬೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್, ಏನಿದ್ದ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ಟೀಚರ್ ಇದ್ದ. he had a dispute with a lady teacher, and interestingly middle of the lesson ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ದದ, ನಂಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಂಗೆ ನಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. he had a dispute, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆಗೆ, and he married the same teacher. Not with whom he had dispute, and he married with her. Okay, then ರೂಫ್ ಹೋದಾಗ, ರೂಫ್ ಮನೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನ. ಎಸ್, ರೂಫ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್. ಯಾರಿಗೆ? ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಿಬೆಗೆ. ರೂಫ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್, ಯಾರು? ಟೀಚರ್, ಇವರೇ ಯಾರು, ಏನು ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಿಬೆ ವೈಫ್ ಅದಾರಲ್ಲ, ಅವಂಗ ವೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಿಬೆಗೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೂಫ್. ಓಕೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಂಪೇನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಸಿಕಲ್ ರಿಪೇರರ್ ಅದಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ. ಬೈಸಿಕಲ್ ರಿಪೇರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ A. Let's move to the next question. Sheila Rani Shankar, the district collector, promoted. What she promoted? Sheila Rani Shankar, the wheelers, the wheel. ನೋಡಿ ಪಾಠ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ವೀಲ್. ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪುದುಕೋಟೈ. ಪುದುಕೋಟೈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಶೀಲಾರಾಣಿ ಶಂಕರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ DC. ಅವ್ರೊಂದು ಕನಸಿನ ಮಾತು, ದ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನಸಿನ ಮಾತು ಏನು? ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋ ಜೊತೆಗೆ ದ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ A ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಶೀಲಾರಾಣಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಸೈಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಾಡನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ? ಮುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಮುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರನ್. he wrote a song on ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ. ಓ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಮ್ ಪ್ಲೇ ಸೈಕಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ವೀಲ್ ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಆಂಥಮ್ ಆಕತ್ರಿ. ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳೋದು? ಆಂಥಮ್. ಇದು ಒಂದು ಈ ಸಾಂಗ್ ಆಂಥಮ್ ಆಕತ್ತೆ. ಯಾರು? ಮುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರನ್ ಬರೆದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಟು ದ ನಾವು 1 to 10th question, completely MCQs we have analyzed and key answers ಗೊತ್ತಾದ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸುಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ. Toy Kingdom, Monaco. There was not suitable. There was only a small lockup where people, underline where people keep temporarily, but it dash couldn't use for a longer period of time. Couldn't use. So the past ಐತಿ. Past. So remember once in my previous video, ನಮ್ದು ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. प्रेजेंट टेंस में देखा तो एम इज आर करना. प्रेजेंट टेंस में देखा तो ಇಲ್ಲಿ पैसिव ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? am is are करना. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. जस्ट अ मिनट. देन पास्ट टेंस में देखा तो वेरी इंपॉर्टेंट. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. पास्ट टेंस में देखा तो
देखा तो what to do? was वर्क करना, was वर्क करना. ओके. एक्टिव से लेकर पैसिव तक, एक्टिव से लेकर एक्टिव से लेकर एक्टिव से लेकर पैसिव तक इतना ही करना, इतना ही करना. जयदेव 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, and one important thing is what you have to do. ಯಾವುದೇ ವರ್ಬ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೇಳ್ರು, ಕೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದು V3 ನ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ವರ್ಬ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಬ್, ಕೀಪ್ V3 ಕೆಪ್ಟ್, V2 ಕೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ V3 ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ V3, ದೆನ್ ಕಟ್ V3. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಕೀಪ್ V3 ಕೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. and the subject is plural. if the subject is plural, was where ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, पास्ट टेंस में देखा तो was वर्क करना. people were kept. answer is were kept. I hope you are having this model question per copy with you. Write down in there. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. kept and but dash could not use. but it could not ಅಥವಾ it couldn't it couldn't ಅಥವಾ could not be used. answer be used. it couldn't be used. okay, move to the next question. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಕರ್ಸ್ okay, linkers note. Basavaya bedecked himself with gold, diamond and precious stones. dash his house looked dull and empty. dash Tamanna's books were not there. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಲೆಸನ್ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. therefore, but, because, these all subordinating conjunctions ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 10th ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಬಸವಯ್ಯ ಬೆಡಕ್ ಮೀನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಏನೋ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ದೋ ಹೀಸ್ ಹೌಸ್, ಆಲ್ದೋ ಇದ್ರು ಆಲ್ದೋ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಹೌಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಡಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟಿ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ಬುಕ್, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. keep in mind, Tamanna started composing ballads na compose ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. then he only started singing, but ಅದು ಬಸವಯ್ಯಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಬಿಕಾಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದವ ಯಾರು, ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ಬುಕ್ಸ್ were not there. that is what the visitors told him. ಏನ್ ಮಾಡಿದ, visitors told him. then he started inviting scholars. ಏನ್ ಮಾಡಿದ, started inviting scholars. therefore, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, therefore started inviting his scholars and poets, musicians to the palace. musicians. okay, move to the next question. here note, match the following A with column B. leaps and bounds means ಇದೊಂದು idiom. ಇದು leaps and bounds ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು idiom, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂದಂಗ, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ರಿ, ಆಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂದಂಗ. ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೈತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ. ಮೊನಾಕೋ ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಮೊನಾಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓನರ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮೇನಿ ಆಫ್ ಬೌವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಕ್ವಶನ್ 3ಗೆ ಇ ಐತಿ.
Japanese ಏನ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜಪನೀಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೇನಿಯಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬೌವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಜಪನೀಸ್ ಬೌವಿಂಗ್ ಮೇನಿಯಾ. ಉಳಿತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಕಾರ್ಜನ್ ಸಾರಿ ಇದು ಓಕೆ ಜಪನೀಸ್ ಐತ್ರಿ ಮೇನಿಯಾ ಆಫ್ ಬೌವಿಂಗ್. ಓಕೆ ಇದು ಕನ್ನಕಾರ್ಜನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ನಕಾರ್ಜನ್ ಯಾರು? ಓನರ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಸೈಕಲ್. ಕನ್ನಕಾರ್ಜನ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಸೈಕಲ್ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ವೀಲ್ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ವೀಲರ್ ಒಳಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಐತೆ ಲೆಸನ್ ಐತಲ್ಲ. ಶೀಲಾ ರಾಣಿ ಚಂಕದ್ ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಫಾತಿಮಾ, ಜಮೀಲಾ, ಇದೆಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ರಾಮ್ ಸೈಕಲ್ ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕಡೆ ಏನು ಓದಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಜೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್, ಆಲ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಆಫ್ ಪುದಕೋಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಜೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್. ದೆನ್ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಥರ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ IT ದಾಳಿ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಈಗ ಯಾರು ರಾಮ್ ಸೈಕಲ್ ಓನರ್. Well guys, that's it in today's class. Of course, I'll be bringing you the part 2 of this one. Part 2 of this class will be soon, hopefully today or tomorrow. Part 2, and wait for the part 2. And if how you have felt, whether the video is helpful, and comment me in the comment box. And if you are new on my channel, kindly subscribe the channel and stay tuned for the upcoming videos. And there is a WhatsApp link on my own number only. See, 9844505551. Join this WhatsApp group so that you will be notified soon. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.